वाहिगुरु। श्री नानक पाद पंकज बंदना, पाद पंकज बंदना, सिमरो अंगद दोख निकंदना, अमरदास गुर हृदय त्यावा, त्यावा। श्री गुरु रामदास गुण गावा, श्री अर्जन विघ्न के नाशक, नाशक। हर गोविंद शुभ सुमत प्रकाशक, श्री हर राय नमोकार जोरी, कर जोरी। गुर हर कृष्ण मनाए होरी, तेग बहादुर परम कृपाला, श्री गुरु गोविंद सिंह विशाला, तरो पर पुन पुन सीसा, सीसा। बंदा बार बार गदीशा, जिसमें है अमृत ज्ञान है, नानक भगत वैराग। श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदद कार्य अनुराग, श्री गुर शब्द कमाए जिन, जीते पंच विकार। तिन संतन का बंदना, चरणन पर तार। एक अंकारा सतगुरु, प्रसाद साच होए। वाहिगुरु जी की फतेह। विघ्न विनाशन सोए। वाहिगुरु जी की फतेह। विघ्न विनाशन सोए। श्री वाहिगुरु साहिब जी। इतिहासिक बहु कर प्रेम के सन। श्री हरि को
संतत पावन भगत वशल दीना बंधु समुची मानवता दे रहबर चवर छतर तख्त दे मालक गुरता गद्दी उपर सभाए मान जुगो जुग अटल गुरु सर्ब कला समरथ गुरु समुची मानवता दे रहबर धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी महाराज तिन्हां दी पाक पवित्र छत्र छाया हेठ सुभाएमान अते सुभाएमान हो रहे गुरु प्यारी खालसा साध संगत जी। सब तो पहला सतगुरां जी की बख्शिश गुर फतेह विच सांझ पा करके अपनी रसना नूं पवित्र करना करो। कोई भी रसना वांझी ना रहे। सरबत संगत बड़े अदब सत्कार दे सहित दोवें हाथ जोड़ करके शीस झुका करके कहना करो जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। आप सरबत संगत बहुत ही वड्डियां भागां वाले हो जिन्हां महान वड्डियां भागां दे सदका आप सरबत संगत आपो अपने दुनियावी कारोबारां तो संकोच करदियां होया खालसे दी जन्म भूमि तख्त श्री केसगढ़ साहिब श्री आनंदपुर साहिब विखे पहुँच करके सतगुरां जी दे पवित्र दर्शन दीदार करदियां होया तन मन धन दे नाल सेवावां करदियां होया अपने कीमती सवासां नूं जीवन दियां अमोलक घड़ियां नूं सफल बना रहे हो। सतगुरां जी की किरपा सदका दिन दे अखीरले पहर का सुंदर दीवान सजिया है। सजे हुए दीवान के अंदर गुरु करते हजूरी रागी ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ जथे पासों तुरकी बाणी के रस भिनड़े शब्दों का कीर्तन आप सरबत संगत ने बड़े प्रेम के सहित बैठ करके सरवण किया। सो हुण गुरु प्यारी संगत जी इस पवित्र अस्थान की नित की मर्यादा के अनुसार हुण समा हो चुका है। चल रही सतगुरां जी के पवित्र जीवन कौतकां की कथा विचारता आप सरबत संगत ने पिछले प्रसंगां दे विच सरवण किया है। मेरी पीरी दे मालक सतगुरु सच्चे पातशाह जी अलमस्त फकीर जो कि नानक मते कन पाटे जोगियां वल्लों धन श्री गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी के चरण स्वरूप प्राप्त अस्थान की बेअदबी सहार ना सकिया अते बेबस हो करके पातशाह जी के चरणों का ओट आसरा तकदा है। छेवें पातशाह जी के चरणों का ध्यान धार के हर रोज़ अरदासां बेनतियां करदा। पातशाह जी ने अरदास सरवण करना की सतगुर अपने सुनी अरदास कारज आया सगला रास। भगतां दी सदा तो रखदा हर जियो धुर तू रखदा आया। अकाल पुरख वाहिगुरु का धुर तो ही बिरद है जिहड़ा भी शरधा भावना दे सहित अपने दुनियावी आसरियां नूं छड्ड करके धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी के चरणों का ओट आसरा तकदा तां पातशाह जी उस नूं अपनी शरण विच आया होया जान करके उसकी लाज पत जरूर रखते हैं। सो पातशाह जी कंध पाटे जोगियां दे ताई सिद्धां दे ताई सबक सिखाउण वास्ते अलमस्त फकीर की बेनती नूं प्रमाण करदियां होया श्री नानक मते अस्थान ते पहुँचना करते हैं। जिस वक्त मेरी पीरी के मालक सतगुरु सच्चे पातशाह जी श्री नानक मते साहिब विखे पहुँचना करते हैं अलमस्त फकीर बहुत ज़्यादा खुशी के सहित हो जाता है। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहिंदा। निमाणा हो करके पातशाह जी के पवित्र पावन बिरद की बहुत ज़्यादा वडियाई करता है।
कि हे अकाल पुरख वाहिगुरु, आप जी तो जुगां जुगां तो अपने भगतां दी पैज रखते आए हो, हर जुग जुग भगत पाया पैज रखदा आया राम राजे। सो पातशाह जी आप जियां दा कोटान शुक्र है। आप जी दास की बेनती प्रवान करके आप इस अस्थान ते लंबा पैंडा तय करके आए हो। सो इत्थों तक आप सरबत संगत ने कथा विचारता सरवण कीती सी। अगे जिस प्रकार भी आनंदां नूं देण वाली महान सतगुरां जी की जीवन कौतुकां की कथा विचारता आवेगी। आप सरबत संगत ने बड़े प्रेम अदब सत्कार के सहित बहुत ज़्यादा मन दीआं वृत्तियां नूं संकोच करके आनंदां दे ताईं देण वाली कथा नूं सरवण करना जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी, इत्यादिक बहु कर कर विनय, पन सुबैन प्रेम के सनय। सो भाई अलमस्त फकीर जी पातशाह जी दे भगत वशल बिरद की बहुत ज़्यादा वडियाई करता है, बहुत ज़्यादा बेनतियां करता है, प्रेम दे विच पिज करके पातशाह जी दे चरनां ते पैना करता है। हरि गोविंद भये प्रसन्न। सो उस समय अलमस्त फकीर जी दियां निमाणियां अरदासां बेनतियां वडियाई महिमा सरवण करके पातशाह जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होना करते हैं। पातशाह जी अलमस्त फकीर दे ताई प्रसन्न होकर के कहना करते हैं कि हे भाई अलमस्त, तू साडा अनन भाव श्रेष्ठ, तू साडा भगत है। तू बड़ी श्रद्धा भावना धार के गुरु दे उपर सिदक धार करके साडे चरनां दा ही ओट आसरा तक करके साडे चरनां दा आसरा तक करके बैठा रह करके साडी उड़ीक करदा रहा। ये तेरी जिहड़ी सिੱਖੀ है सिदक दी सिੱਖੀ है। 5 प्रकार की सिੱਖੀ है। देखा देखी की सिੱਖੀ, धंधे की सिੱਖੀ, हिरस की सिੱਖੀ अते प्रेम की सिੱਖੀ अते सिदक की सिੱਖੀ। प्रेम की सिੱਖੀ भाई नंद लाल जी की ते सिੱਖੀ सिदक भाई मनी सिंह जी की, भाई मती दास भाई दयाला जी की ते आदिक भाई तारू सिंह जी, जिन्हां दी सिੱਖੀ सिदक वाली है। सो पातशाह जी अलमस्त फकीर नूं कहना करते हैं कि तू बहुत ज़्यादा सिदक धार करके साडे चरनां दा ही ओट आसरा तक करके बैठा है। सो तेरा वर्गा जिहड़ा सिदकी सिख है अपनी जिहड़ी इच्छा है गुरु घर तो क्यों ना पूरी करावे। तेरी इच्छा जिहड़ा सिख सिदक विच परपक है अते सतगुरां जी दे चरनां दा ही ओट आसरा तकदा है, ऐसे सिख दी कामना क्यों ना गुरु पूरी करे। अते पातशाह जी फिर कहना करते हैं अलमस्त फकीर, तुसी दसना करो, तुसी तां ठीक ठाक हो, तुहाडे शरीर दी तां सुख शांत है, चढ़दी कला है। अते किस प्रकार कन पाटे जोगियां ने सिद्धां ने तुहाडे नाल जिहड़ा झगड़ा है किवें उन्हां ने करना कीता है, किवें उन्हां ने उत्पात बहुत वड्डा झगड़ा करना कीता है। उस समय अलमस्त फकीर कहना करदा, पातशाह जी प्रभु जी आप जी की कृपा नूं पा करके आप जी की कृपा दे सदका मैं सब प्रकार तो शरीर करके ठीक ठाक हाँ, चढ़दी कला विच हाँ, सुख सांद हाँ, हर प्रकार दे नाल सुखी हाँ। पातशाह जी विशेष करके जिहड़े जोगियां दे हिरदियां दे विच जिहड़ी ईरखा रूपी अग्नि है, जिस करके जिहड़े कन पाटे जोगी हन इस ईरखा रूपी अग्नि दे नाल जड़दे रहंदे हन, सड़दे रहंदे हन अते हिरदे दे विच जिहड़ी शांति है बिल्कुल भी नहीं है।
ਇਹਨਾਂ ਪਾਪੀਆਂ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਥਾਨ ਜੋ ਪਿੱਪਲ ਦਾ ਦਰਖਤ ਸੀ, ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਤਾਈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਨ ਪਾਟੇ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ। ਆਸਨ ਕੋ ਦਇਓ ਉਠਾਏ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਆਸਣ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਆਸਣ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕਰਕੇ ਪਰਾਂ ਸੱਟ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ। ਅਵਗਿਆ ਇਸ ਤੇ ਆਦ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੰਨ ਪਾਟੇ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਬੇਅਦਬੀ ਹੈ ਕਰਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਪਵਾਦ ਕਹਿਓ ਕਰ ਬਾਦ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਝਗੜਾ ਹੈ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝਗੜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੌਦਰ ਰੂਪ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤਾਈਂ ਵਿਖਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਸੁਨ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਧੀਰਜ ਦੀਨਾ। ਸੋ ਅਲਮਸਤ ਫਕੀਰ ਦੀ ਐਸੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਤਾਈਂ ਜੋ ਧੀਰਜ ਹੈ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿਆਣੇ ਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਸਿੱਖ, ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਨਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋਏ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਰਾਜਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁੰਦਰ ਫਰਸ਼ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜੋ ਵਿਛਾਈ ਹੈ ਕਰਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੁੰਦਰ ਫਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਰਾਜ ਜਾਣਾ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਸਤਰਾਂ ਦੇ ਤਾਈਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟਾ ਹੈ ਪੈ ਜਾਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਸਤਰਾਂ ਤੋਂ ਝਾੜਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਗਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਸਤਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਤਾਰ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ, ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜੋ ਡੇਰਾ ਹੈ, ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਤਗੜਾਈ ਹੈ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕੀਤੀ। ਭਾਵ ਪਹਿਰਾ ਜੋ ਤਤਪਰ ਹੋ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਘਾਹ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਾਠੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਹ ਕਰਕੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਤਾਈਂ ਜੋ ਹਰਿਆ ਘਾਹ ਹੈ ਚਰਵਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜੋ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਭੋਜਨ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਰਸਦ ਹੈ ਮੰਗਾਉਣਾ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਲਾਂਗਰੀ ਸਿੰਘ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਹਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਦਿਨ ਸੀ 6 ਘੜੀਆਂ ਰਹਿਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਗਿਆ ਕਰਨਾ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਤਾਈਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਜਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਨਿਰਮਲ ਜਲ ਹੈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਕਰੋ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਮਖਾਰ ਬਿੰਦ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਕਮਲ ਧੋਣਾ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 5 ਇਸ਼ਨਾਨਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਪੂਰਨ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜੋ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੈ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਨਵੇਂ ਸੁੰਦਰ ਵਸਤਰ ਹਨ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਕੀਤੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਿਆਰੇ ਹੋਣਾ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਲਮਸਤ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਸਥਾਨ, ਜਿਸ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਪਾਪੀਆਂ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਜਾ ਕਰਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕਰੋ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਲਮਸਤ ਫਕੀਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹਲ ਬਿਖੋ ਮਹਾ ਸ਼ਬ ਪਾਵਤ ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਪਾਸ ਲਿਜਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਪਿੱਪਲ ਦਾ ਦਰਖਤ ਇਸ ਵਕਤ ਸੜ ਕਰਕੇ ਕੋਲਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਅਸਥਾਨ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਭਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸੁਨ ਬਿਖਰਾਵਰ ਕੋ ਆਗਵਨੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਕੰਨ ਪਾਟੇ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਜ ਗਏ ਜੋਗੀ ਰਾਜ ਭਵਨੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜੋਗੀ ਸਨ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਛੱਡ ਕਰਕੇ, ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਥਲ ਚਲ ਦਲ ਦਲ ਕਰ ਹਰੀਅਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜੋ ਪਿੱਪਲ ਦਾ ਦਰਖਤ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਰੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਸ਼ੋਭਾ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਰਾਦਰੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੰਨ ਪਾਟੇ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ ਕੀਤੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਮੇਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਆ ਗਏ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਕੀਤੇ। ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਜੋ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਰੇਠੜੇ ਦਾ ਦਰਖਤ ਹੈ, ਜੋ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਾਵਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਾਮਾਤ ਦੇ ਸਦਕਾ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧ ਹਨ, ਜੋਗੀ ਹਨ, ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਖਤ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਰਖਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਰਿਹਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਰੇਠੜੇ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਲ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਠੇ ਰੇਠੇ ਹਨ, ਲੱਗਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪ੍ਰਥਮੇ ਨਾਨਕ ਚੰਦ ਜਗਤ ਭਇਓ ਆਨੰਦ ਤਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਜਨ ਕੀਓ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਪਾਸੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਿਰਾਜੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਰੇਠੇ ਹਨ, ਮਿੱਠੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਾਹਣੀ ਹੈ ਇਸੇ ਦਰਖਤ ਦੀ, ਉਸ ਟਾਹਣੀ ਵਾਲੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਫਲ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਠੇ ਹਨ, ਕੌੜੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਗੋਰਖ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਲੇ 84 ਸਿੱਧ ਬੈਠਣਾ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜੋ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਲਮਸਤ ਫਕੀਰ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਤਾਈਂ ਧੀਰਜ ਦੇਣਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਚਨ ਕਰਨਾ ਕੀਤੀ, ਅਲਮਸਤ ਫਕੀਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰਨੀ ਕਰੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਇਹ ਸਥਾਨ ਸ਼ੋਭਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਕਰੇਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਨੰਦ ਮੰਗਲ ਹੋਣਾ ਕਰਨਗੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਦਰਖਤ ਦੇ ਪਾਸ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁੰਦਰ ਵਿਛਾਉਣੇ ਹਨ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬਰਾਜਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਛਾਏ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਮੇਤ ਅਸਥਾਨ ਉੱਪਰ ਬਰਾਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਜੋ ਸ਼ਾਮ ਸੰਧਿਆ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਸੰਧਿਆ ਸੋਦਰ ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾਠ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੌਂਕੀ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਜਿਸ ਪਵਿੱਤਰ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਡਿਆਈ ਪਾਰਾਵਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੋਹਦਰਦੀ ਚੌਂਕੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਸੰਧਿਆ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਤ ਚੌਂਕੀ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਚੰਦ ਜੀ ਗੁਰ ਸਮਰੱਥ ਜਗਦੀਸ਼। ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਹਨ, ਜਗਤ ਦੇ ਈਸ਼ਵਰ ਹਨ, ਚੰਦਰਮਾ ਸਰੀਖੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਮਸਤ ਫਕੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਪਿੱਪਲ ਦਾ ਦਰਖਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੀ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਿੱਪਲ ਦਾ ਦਰਖਤ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਕਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਸ਼ੋਭਾ ਦੇ ਸਹਿਤ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਕਰਕੇ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਨਿਰਮਲ ਜਲ ਸੀ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਚੰਦਨ ਅਤੇ ਜੋ ਕੇਸਰ ਸੀ ਘਸਵਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਚੰਦਨ ਅਤੇ ਕੇਸਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੋਲ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗੜਵੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਮੰਤਰ ਉਚਾਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਜਲ ਹੈ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਸ ਕੋਲੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਦਰਖਤ ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਲ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਕੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਪਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕੁਰੰਬਲਾਂ ਹਨ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਰਾਂ ਹਨ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲਗਰ ਹੈ ਨਿਕਲਣਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਵਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਪ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜਲ ਛਿੜਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਮੰਤਰ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕੋਲੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਪਲ ਦਾ ਦਰਖਤ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਉਤਪੰਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਮੰਤਰ ਉਚਾਰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਜਲ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਪਿੱਪਲ ਦਾ ਦਰਖਤ ਹੋਰ ਵੀ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਪਿੱਪਲ ਦਾ ਦਰਖਤ ਹਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਤ ਕੁਰੰਬਲਾਂ ਦੇ ਸਹਿਤ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦੀਆਂ ਹਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਕੁਰੰਬਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਅਲਮਸਤ ਫਕੀਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਮਰੱਥ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੱਪਲ ਦਾ ਦਰਖਤ ਸੀ ਨਾ ਇਸ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਤਾਈਂ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੱਥ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਨ
ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਸਾਰੇ ਪਿੱਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਪਿੱਪਲ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਮੰਨਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪਿੱਪਲ ਦਾ ਮਹਿਮਾ, ਇਸ ਪਿੱਪਲ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਰ ਕਮਲ ਸ਼ੋਅ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਿੱਪਲ ਦਾ ਸਾਰੀ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਜੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਕਰ ਕਮਲ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹਨ, ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਲਮਸਤ ਫਕੀਰ ਦੀ ਐਸੀ ਬੇਨਤੀ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਲਮਸਤ ਫਕੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਕਰੁੰਬਲਾਂ ਹਨ ਉਹ ਜਦੋਂ ਫੁੱਟਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਕਰੁੰਬਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਜੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਜਲ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਚੰਦਨ ਅਤੇ ਕੇਸਰ ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਜਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਛਿੱਟੇ ਹਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਸ ਦਰਖਤ ਤੇ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਸ ਦਰਖਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ ਜੋ ਬੂੰਦਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਰਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਦਰਖਤ ਤੇ ਚੰਦਨ ਅਤੇ ਕੇਸਰ ਦੇ ਜਲ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚੰਦਨ ਅਤੇ ਕੇਸਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹਨ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹਨ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰਨਾ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਧਰਤੀ ਰਹਿਣਾ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦਰਖਤ ਰਹਿਣਾ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਬਚਨ ਕਰਨਾ ਕੀਤੇ ਕਿ ਹੁਣ ਰਾਤਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਰਾਤਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਜੋ ਦਰਖਤ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਜਿਤਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘੇਰਾ ਸੀ, ਜਿਤਨਾ ਇਸ ਦਾ ਆਕਾਰ ਸੀ, ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਇਹ ਦਰਖਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਰੇਗਾ। जितना पापी जोगियां ने साड़ना किया उतना ही हो जाना करेगा, उतना ही वध जाना करेगा, प्रफुल्लित हो जाना करेगा। सो पातशाह जी इस प्रकार बचन करके अते मृतक को पायो तन सासा, सारी बनस्पति नूं जिहड़ी कन पाटे जोगियां ने साड़ करके भस्म कर देना कीती, क्योंकि गुर समर्थ, गुर निरंकार, गुर ऊंचा अगम अपार, गुर की महिमा अकथ है क्या कथे कथन हार। सो पातशाह जी दे हथ विच धरती दी लैता करनी, धरती दी पालना करनी, धरती नूं पैदा करना, सारी कार पातशाह जी दे हथ विच है। सो पिपल दे ताई द्वारा प्रगट करके पातशाह जी अपने निजी स्थान जिथे पातशाह जी दे सेवादारां ने सतगुरां जी दे बराजन वास्ते तंबू लगाउणा कीते हन, उस स्थान वाल पातशाह जी जाना करते हैं। ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੰਬੂ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰੁਚੀ ਪੂਰਵਕ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਛਕਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਰਾਤਰੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਰਾਮ ਕਰਕੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਹਿਤ ਰਾਤਰੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਰਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੁੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹਨ। ਜੋਗੀ ਗੁਰ ਕੋ ਦੇਖ ਬੁਲਾਏ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋਗੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਭੱਜ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਦੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਗੋਰਖ ਕੇ ਜਗਤ ਸਿਧਾਏ। ਅਤੇ ਭੱਜ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾ ਕਰਕੇ ਸਭਨ ਕੋ ਆਦੇਸ ਬਖਾਨੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਭੱਜ ਕਰਕੇ ਗੋਰਖਨਾਥ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕਰਕੇ ਆਦੇਸ ਭਾਵ ਨਮਸਕਾਰ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤੀ ਬੈਠੇ ਨਿਕਟ ਹੌਲ ਬੁਰਖਾਨੀ। ਅਤੇ ਗੋਰਖਨਾਥ ਦੇ ਪਾਸ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੌਲ ਉੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੋਂ ਕੰਨ ਪਾਟੇ ਜੋਗੀ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਨ ਮਹਾਜਗ ਦੇ ਕਾਜੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਕੇ ਬੱਕੇ ਹਨ, ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੰਨਾ ਕਰੋ ਕਿਤੇ ਭਿਆਨਕ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਆਏ ਹੋਣ ਬੋਲ ਨ ਸਕੇ ਅਲਿਕ ਮਨ ਬਾਜੇ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾ ਕਰਕੇ ਬੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਬੋਲ ਕਰਕੇ। ਇਤਿ ਦੇਰ ਮੈਂ ਧੀਰਜ ਧਾਰਾ। ਸੋ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਧੀਰਜ ਨੂੰ ਧਾਰ ਕਰਕੇ ਕਹਰੋ ਸਰਬ ਪ੍ਰਸੰਗ ਤੁਚਾਰਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੋਰਖਨਾਥ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ ਹਮਾਰੇ ਗੁਰ ਕੋ ਕਿ ਜੋ ਗੋਰਖ ਮਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ, ਜੋ ਆਪ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਜਗਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਗਟ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਸੀ, ਗੋਰਖ ਮਤਾ ਨਾਮ ਸਭ ਜਾਣਾ। ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਰਖ ਮਤਾ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜੋ ਅਸਥਾਨ ਨਾਨਕ ਜਬ ਤੇ ਠਾਂ ਆਏ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਉੱਪਰ ਆਏ, ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਗ ਤੁਮ ਲਖੋ ਸਵਾਏ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਗੋਰਖਨਾਥ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਾਣਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਕੋ ਨਾਮ ਲੋਪ ਹੋਏ ਗਇਓ। ਪਰ ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਗੋਰਖ ਮਤੇ ਤੋਂ ਨਾਨਕ ਮਤਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗੋਰਖ ਮਤਾ, ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਨਾਨਕ ਮਤਾ ਨਾਮ ਬਿੰਦ ਦਇਓ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਮਤਾ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਥਾਨ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਉ ਨ ਜੋਗੀ ਕੋ ਤਿਸ ਥਾਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਮਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋਗੀ ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਉੱਪਰ ਟਿਕਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਿਨ ਸੇਵਾ ਖਲ ਗਏ ਵਿਰਾਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਅਸਥਾਨ ਸੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੋ ਵਿਰਾਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੋਗੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀਤੀ। ਹਮਨੇ ਚਿਤ ਮੈਂ ਢੇਰ ਵਿਚਾਰੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਕੀਤਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਿਜੈ ਬੁੱਧ ਧਾਰੀ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਚਰਨ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਸੀ, ਧਾਰਨਾ ਕੀਤੀ ਬੈਠੇ ਇਸ ਥਲ ਜੋਗ ਕਮਾਵੇ। ਕਿ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜੋਗ ਨੂੰ ਕਮਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਰ ਨਿਜ ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਬਿੰਦ ਤਾਵੇ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਡਿਆਈ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਬੀਤਿਓ ਹਮੈ ਰਹਿਤ ਚਿਰਕਾਲ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਬਹੁਤ ਜੋ ਸਮਾਂ ਸੀ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੀਤਾ, ਸਥਾਨ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਾਲ। ਅਤੇ ਸਦਾ ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸੇਵਾ ਹੈ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਸੀ ਕਰਨਾ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਆਇਓ ਨਰ ਬਾਵਰ। ਸੋ ਇਤਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੋ ਮਸਤਾਨਾ ਫਕੀਰ ਹੈ, ਝੱਲਾ ਫਕੀਰ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋ ਅਲਮਸਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਦਾਸ ਧਾਰਿਓ ਦਿਨ ਰਾਵਰ। ਉਹ
ਸਾਡੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਹੈ ਰੱਤੀ ਮਾਤਰ ਵੀ ਧਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕੋ ਨਾਮ ਬਖਾਨਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਤਾਈਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕਹਿਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਿਰਾਜੇ ਸਨ, ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਸਣ ਸੀ ਲਾ ਲੈਣਾ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਥਾਂ ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮਮਤਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅਸਥਾਨ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਏਰੀਆ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈ, ਐਸੀ ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮਮਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਨਾ ਕਰਨਾ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਜੋ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਛੋਹ ਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਝਗੜਾ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਾਇਆ ਸਮਝਾਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹਟਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਹੈ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਫਿਰ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਤਾਈਂ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਲਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਪਿੱਪਲ ਦਾ ਦਰਖਤ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਸਵਾਹ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕਰਕੇ, ਉਦਾਸ ਹੋ ਕਰਕੇ ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਟਵੇਂ ਦੂਰੀ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਰ ਝੁੱਗੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਝੁੱਗੀ ਵਿੱਚ ਝੂਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਤਾਈਂ ਵੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੌਣ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਤਾਈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਹਿਲ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਲੰਬਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਨ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਹੈ, ਆਦ ਨਿਰੰਜਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧਾਰ ਕੇ ਮੂਰਤ ਹੈ ਜਗ ਆਇਓ, ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾ ਧਾਰ, ਜਗ ਮਹਿ ਪਰਵਰਿਓ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਕਾਰ ਜੋਤ ਜਗ ਮੰਡਲ ਕਰਿਓ, ਗੁਰਮੁਖ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਆ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮੁਖੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਗਤ ਦੇ ਗੁਰੂ ਹਨ, ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਵਰੋਸ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖ, ਭਾਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਬਿਰਾਜਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਭਾਗ ਹੋਣ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਭਾਗਾਂ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਕੇ, ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ, ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਬਿਰਧ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਪਸ ਕੋ ਜੋ ਜਾਣੈ ਨੀਚਾ, ਸੂ ਗਨੀਏ ਸਭ ਤੇ ਨੀਚਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕੰਨ ਪਾਟੇ ਜੋਗੀ ਹਨ, ਗੋਰਖਨਾਥ ਦੇ ਪਾਸ ਕਹਿਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 6ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਕੁਝ ਸੈਨਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਚੰਚਲ ਬਲਵਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਚੁਸਤੀਲਾ ਫੁਰਤੀਲਾ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜਾ ਹੈ, ਉਸ ਉੱਪਰ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਐਸੇ ਤੇਜਸਵੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ
कि इन्हां दे तेज प्रताप अगे साडे पासों अड़िया नहीं जाना। इन्हां दे सामने असी तुछ मात्र हाँ, इन्हां दे अगे असी अड़ नहीं सकते, टेक नहीं सकते। जेकर इन्हां तो इलावा होर कोई चक्रवर्ती राजा हुंदा, भावें उसके पास लखां दी तादाद दे विच सैना हुंदी अते वड्डे कहंदे कहाउंदे उसदी सैना विच सूर बली योधे हुंदे, अते उसदी सारी साजो समग्री नूं असीं अपनी सिद्धां ने अपनी करा मार दे सहित अपनी शक्ति दे बल करके उस दुनियावी राजे नूं तां असीं अपनियां शक्तियां दे सहित ही हरा देना, असीं मिट्टी कर देना सी। पर ये जो छेवें गुरु नानक देव जी हन, श्री गुरु नानक देव जी दी छेवीं गद्दी दे वारस हन, ये तां कल्ले ही बलवान हन। जिन्हां दी अलौकिक शक्ति सारे जगत दे विच प्रगट है, कोई लुकी छिपी नहीं है। जिन्हां दी शक्ति सारे जगत दे विच पारावार तो रहत है। पंज प्याले पंज पीर, छठम पीर बैठा गुर भारी। सो ऐसा जेड़ा गुरु है, दल भंजन गुर सूरमा, वड जोधा बहु परोपकारी। पातशाह जी सारे कहंदे कहाउंदे राजिਆਂ ਦੇ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਭੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਯੋਧੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਟੇਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਤੁਛ ਮਾਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਰੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮਨ ਭਾਉਂਦੇ ਸਾਡੇ ਤਾਈ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਹਨ ਸਾਡੀ ਕਰਤੂਤ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਕਰਨ। क्योंकि असी धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी के पवित्र अस्थान की बेअदबी की है। पातशाह जी के चरण छो प्राप्त पिपल के दरख्त नूं साड़ना किया है। ऐसा सानू अपराधी जान करके ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੀੜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤਾਈਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬੰਨ ਨਾ ਲੈਣ, ਸਾਡੇ ਤਾਈਂ ਬੰਦੀ ਨਾ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਕਰਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਭੱਜ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਈਂ ਖਬਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਭੱਜ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਭਗੌੜੇ ਸਿੱਧ ਕੰਨ ਪਾਟੇ ਜੋਗੀ ਹਨ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਦੇ ਪਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। उस समय गोरखनाथ ने सारिया सिद्धां दे वल चंगी तरह वेखना कीता, चंगी तरह परखना कीता। जिस दी आग्या दे विच विशेष करके जेड़े सिद्ध हन काट कन पाटे जेड़े जोगी हन रहना करते हन। उस समय सारियां दे मनां दी जेड़ी गोरखनाथ ने जान लई कि ये जेड़े कन पाटे जोगी हन ना शरारत तां जिहड़ी चुचरी है छेड़ी तां पहलां इन्हां ने आप सी। गोरखनाथ ने सारी अपने मन विच जान लेना कीती। उस समय सारियां दे ताईं संबोधन करके सरल हृदय दे नाल अपने मुखार बिंद तो जिहड़ी श्रेष्ठ बाणी है कहना करदा है। धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दे नाल जिहड़ा साडा मिलाप सी बहुत सुखां दे सहित होना कीता। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭਾ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਸਮੇਰ ਪਰਬਤ ਤੇ ਹੋਣਾ ਕੀਤਾ ਚਾਹੇ ਅਚਲ ਵਟਾਣੀ ਹੋਣਾ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋਣਾ ਕੀਤਾ ਸਿੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਸਨ ਪਰ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਾਲੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਿੱਧੀ ਦਾ ਮਾਣ ਸੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸੀ ਹੰਕਾਰ ਸੀ
ਜਿਹੜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਆਪਣਾ ਚੇਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅਸਮਦ ਜੁਦ ਚਰਚਾ ਕਰ ਹਾਰੇ ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹਾਰ ਗਏ ਅਤੇ ਲੌਕਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿਖਾ ਕਰਕੇ, ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਵਿਖਾ ਕਰਕੇ, ਖੜਾਵਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਫਿਰ ਮੰਨੇ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਅਭਿਮਾਨ ਉਤਾਰੇ ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਧਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਣ ਸੀ, ਅਭਿਮਾਨ ਸੀ, ਲਾਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਨਿਵਰਤ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਰੂਪ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਕੌਤਕਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਤਾ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਕੌਤਕਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਲਯੁਗ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹਨ। ਆਪ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੋ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਅਗਾਂਹ ਵਾਸਤੇ ਸੁੱਧ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸੰਗਤ ਨੇ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਦੇਹੋ ਸਜਣ ਅਸੀਸੜੀਆ ਜੇ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਓ ਮੇਲ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਨ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦਾਸ ਦੇ ਤਾਈਂ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਕਥਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨਵਾਜਣਾ ਕੀਤਾ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੀ ਜੀਵਨ ਕੌਤਕਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਦੁਆਰਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਹੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਮਾਫੀ ਬਖਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਾ। ਜਿਨਕੇ ਮਨ ਮੈਂ ਮਾਨ ਮਹਾਨਾ ਸਭ ਮਿਲ ਮਹਾਪਾਦ ਕੋ ਕਰਨਾ। ਅਸਮਦ ਜੁਦ ਚਾ ਕਰ ਹਾਰੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਅਭਿਮਾਨ ਉਤਾਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
प्राणनाथ अनाथ सखे दीन दर्द निवार। हे समरथ अगम पूरन मोहे आकार। अंधकूप महापयान नानक पारे उतार। हे अच्युत हे पार ब्रह्म हे पूरन हे सर्वमय। हे संगी हे निरंकार। हे गोविद हे गुण निदान। हे अपरंपर हर हरे हे संत है कै सदा संग। हे ठाकुर हौ दासुरो नानक दीजै नाम दान। आए प्रभ शरणागति एक अखर हर मन बसत। वाहिगुरु नाम जहाज है सुतरे पार। जो शरदा कर सेम दे गुर पारे उतारन हार। वाहिगुरु नाम जहाज है सुतरे पार। जो शरदा कर सेम दे हरि उतारन हार। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। Thank you.